me see. Kon gela. See, it has started. And Nikita Kotwal was removed from the meeting. Yeah. So for all these days, we have been doing some basic things in learnings of geography. Of course, that we have done it till yesterday does not mean that we have finished all the basics beyond the scope of my paper, that is climatology. As and when required, I would be introducing a few interesting concepts in geography to you all, which you may or may not have been uh, come across in your earlier school or college days as such. We Yesterday I said that I would start with a bit of climatology uh, today, but before that, one term which one tends to regularly hear of, read of at a very regular pace is climate change. And as far as climate change is concerned, you will see that our understandings on climate change are very different, because you'll see that people from different sections of the society and from different parts of the world, developed, underdeveloped, and developing countries, okay, they understand climate change from various aspects. Many a time I see that people are confused between the effects of climate change and the processes or the actual sources of climate change to start with. What you see on your, I hope you are seeing this. Let me just check. Uh, where was that? Oh God. Mm, just a moment. Yeah, you should be. Yeah, what you're seeing on your screens towards the top of your screen is a URL that I have copied and pasted on the slide. If you type the same thing, you would be guided to a small clip on YouTube regarding the Milankovitch cycles. Now, what are the Milankovitch cycles? When we speak about climate change as such, there are various reasons that cause climate change. When you do geomorphology and when you study the plate tectonic theory in more detail, I know you have done it earlier, and you refer to uh, the continental drift theory, and you study the climatic classification for your practicals as such, you will find that there are uh, different ways in which people tend to understand the whole process of climate change and apply it. Okay, and there are various sources, and that's why there are so many areas about it which we are still studying, understudied, and in fact, there could be some which we all hardly have touched upon. But it was way back in 1940 that Milutin Milankovic, he was a Yugoslavian scientist. He spoke about a few cycles which later came to be called as the Milankovitch cycles. याचा अजून डिटेल तुम्हाला जर कुठला कुठे पाहिजे असेल तर यू डेफिनेटली गेट इट ऑन द नेट. हे असंच असं स्पेलिंग टाईप केलं तर तुम्हाला गुगलवर ते निश्चितच सापडेल. नो इश्यूज अबाउट दॅट. विकिपीडिया किंवा गुगलवर हे सापडणार आहे तुम्हाला. uh, uh, Now he speaks about a few cases, or I would rather say a few happenings, which are more related to the Earth and the Sun. I would rather say it is not uh, Earth and Sun individually, but the Earth and the Sun together and the association between them. He thought that there is some reason to believe that the variation in the types of association that the Earth has with the Sun may cause some changes. And these changes occur in a cycle, and that's why they are called as the Milankovitch cycle. That's one part of it. Beyond that, it is also said that climate change is associated with the sun individually. म्हणजे त्याच्यावर आपण तुम्ही sunspots हे जर कधी ऐकलं असेल तर it is related to the intensity of heat generation on the surface of the sun. आणि सनस्पॉट सायकल्स ह्या
12 वर्षाचे सायकल असतात आणि अकॉर्डिंगली सनस्पॉट ऍक्टिव्हिटी वाढली की there you find those effects on the Earth's surface, and of course probably it is there on our planet, the surface of other planets also. But we are here related to the Earth more. Having said this, further, I would rather say that हे झाले extraterrestrial sources of climate change. Extraterrestrial म्हणजे काय? तर पृथ्वीच्या बाहेरनं जे सोर्सेस आहेत, तर आर देअर सोर्सेस ऑफ क्लायमेट चेंज विदिन the uh, the the parameters of the earth? Yes, definitely they are. Okay, you'll see that as far as continental drift theory असू दे किंवा plate tectonics असू दे, what do they say? That the plates keep on moving. So as the plates keep on moving from one area to the other, some people would say that even this is an effect of the basics, and that is why एका जॉग्रफीच्या विद्यार्थ्याला, पर्टिक्युलरली क्लायमेटचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याला हे मिलॅनकोविच सायकल्स माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे. इट इज ऑन दीज that you would be able to connect various things. Okay, तर plate tectonics and the movement, the continental movement in different parts, like we say that as far as the peninsular India is concerned, हे कुठेतरी काही काही 100 दशलक्ष वर्षांपूर्वी it was somewhere in southern hemisphere. It has been traveling all the way from there, and of course its collision with the Asian plate has led to the formation of the Himalayas. हे आपण हे सगळं शिकलेलो. But the process of transfer from one area to the other will lead to climate change, not of the whole earth, but the moving slab of continent. So when we speak about climate change, we need to speak about it at a macro level. It could, and in fact, it needs to be spoken about in a micro level. भारतात एकंदर पाऊस वाढलेला आहे, भारताच्या सर्टन भागामध्ये पाऊस वाढलेला आहे, भारताच्या एकाच भागामध्ये पाऊस वाढलेला आहे, भारताच्या कुठेही अमुक अमुक ठिकाणी अमुक अमुक वर्षी पाऊस वाढलेला आहे किंवा कमी झालेला आहे. So we have to look at it from both points of view, and we have to assess whether we should be calling this as a climate change or whether this is a change in pattern for a short period of time. आता ह्याची आपण जर सगळी कारणं शोधायची घेतली तर as I said that this could be related to what Milankovitch presented to us in the form of Milankovitch cycles. I would say that human beings as a cause to climate change is extensive use of crude oil, or I would say fossil fuels. The burning of fossil fuels these days is liberating carbon, and this change in carbon percentage as far as the atmosphere is concerned could also be another cause as far as climate change is concerned. So until and unless we know the basics की नेमकं क्लायमेट चेंज म्हणजे काय, कशाला क्लायमेट चेंज म्हणायचं आणि कशाला इफेक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज म्हणायचं, until and unless we know that, and that will be known only when we know the whole process in detail. Okay, त्याच्यासाठी आपल्याला क्लायमेटची थिअरी सुद्धा शिकावी लागणार आहे. But as I said that something which is a lot in discussion these days is climate change, something that originates with say or I would rather put it in other way, saying that climate change basically originates around a few things which are related to what Milankovitch has presented to us in these cycles. Now, what exactly does he mean about that? Okay, here you will see in this particular diagram that there are the same three words which you would find here are being posted in the diagram also. Here you'll see the eccentricity, the precision, and of course the tilt. Now ह्याचं काय महत्व आहे हे आपण टप्प्याटप्प्याने समजून घेणार आहोत. Let us start with the first thing that he explains to us of the three cycles. The first one is this. Okay, he calls it as an axial tilt. Now this axial tilt is related to the present axial tilt we all know is 23.5 degrees. Okay, what does that mean? That at the Earth's axis being straight, it would have been this way. आणि याच्या भोवती ती अशी पश्चिमेकडनं पूर्वेला फिरत राहिली असते. But we know that it is not this way. It is tilted at an angle of इथून हे मोजा किंवा इथून हे मोजा. It is 23.5. Okay, so that is a very interesting thing that we need to remember, that the first cause of climate change
is this tilt in the axis. म्हणजे नेमकं काय तर is it that the earth has been tilted at its axis for of 23.5 for from the phase of its formation? No, this tilt in the axis has been there, and however it has been changing. And what are the values that change? You'll see की इथे इथे बघा किंवा इथे बघा की इथे तुम्हाला हे फ्लॅश होतात, इथे 24.5 आत्ता झालं, इथे 22 झालं. So this axis keeps on changing from 21.5, let us say, to 24. Okay, it keeps on changing. Okay, this tilt in the axis as such. Okay, if you are able to see this, okay, अख्खा मॉडेल दिसतंय तुम्हाला कॅमेरामध्ये? सांगाल मला, दिसतंय नाही दिसत आहे? अनम्यूट करून सांगा, दिसतंय नाही दिसत आहे तुम्हाला? दिसतंय सर. Okay, okay. Now, if this is the straight Earth, however, this is not how the Earth is. It actually tilts. Okay, आणि हे जे तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसतंय ते इज दिस से हे हा कमी टिल्ट झाला आणि हा जास्त टिल्ट झाला. ती 24 ला गेली असती तर एवढी कल्ली असती, पृथ्वीचा आस, ऍक्सिसला आपण मराठीमध्ये आस म्हणतो हा, आणि दिस इज द ऍक्सिस की ज्या आसाभोवती ही पृथ्वी अशी फिरते, की तो आस जो आहे हा कलत असतो. कधी त्याचा कल 24 डिग्री पर्यंत जातो, कधी तो 21 डिग्री 21.5 डिग्री पर्यंत सुद्धा येऊ शकतो. मिलानकोविच सेज दॅट दिस चेंज is one of the first reasons and causes as far as climate change is concerned. हे परत घेईन मी थोड्या वेळाने, but let me explain a few things. As far as this tilt is concerned, what does it relate us to, or where does it take us to? I will, yeah. When I say 23.5 degrees is the angle that at which the Earth's axial tilt is right now. कधीतरी तो पूर्वी 21 असेल, 21.5 असेल, कधी कधी तो 24 झाला असेल, आणि ही सायकल जी आहे ही सेज दॅट दिस इज अराउंड 41,000 इयर्सची ही सायकल आहे. पण लेट अस कम टू सम बेसिक्स. 23.5 म्हटलं तर तुमच्या डोक्यात काय येतं? हा आकडा जर मी मांडला ऍज अ जॉग्राफर किंवा ऍज अ कॉमन मॅन, तुमच्या डोक्यात काय येतं 23.5? कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त. Exactly, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. When I say the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, आता हे आकडेवारीनी ते आहेत वगैरे वगैरे, ठीक आहे. What is the geographical sequence? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, कर्कवृत्त आणि मकरवृत्ताचा भौगोलिक महत्व काय आहे हे सांगू शकेल का कोणी? काय महत्व असेल त्याचं भौगोलिक? तर सोलर रेडिएशन त्या दोन्हीच्या मध्येच पडत असतात जास्त करून. सूर्याची जी किरण आहेत, सूर्याचं जे रेडिएशन्स आहेत, येस, त्याचं लंब स्वरूप आहे. नुसतं रेडिएशन नाही, रेडिएशन त्याच्या बाहेर पण जातं, पण लंब स्वरूपात. लंब स्वरूपात म्हणजे इन इंग्लिश इट वुड मीन परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर मीन्स 90 degrees. Okay, so the rays of the sun happen to be perpendicular between these two latitudes only, and this happens because the Earth's tilt is 23. आता ही टिल्ट 24 झाली तर काय होईल मला सांगा? जसे इथे दिसतंय आपल्याला, काही वर्षांनी होऊ शकतं, काही हजार वर्षांनी होऊ शकतं. 24 झाल्यावर काय होईल? एरिया वाढेल सर ते. येस, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर हे 24 ला शिफ्ट होईल, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न 24 ला शिफ्ट होईल. याच्या उलट हे 21.5 झालं तर काय होईल? पुन्हा हे इथे शिफ्ट होईल आणि हे सुद्धा इथे शिफ्ट होईल. याचा क्लायमेट चेंजच्या भाषेत अर्थ काय होतो आता मला कोणी सांगू शकेल? सर तो एरिया वाढला की तिथं रेट जास्त येणार, मग हीट जास्त हे होणार आणि मग तो पृष्ठभाग अर्थचा तापल्यानंतर व्हेरी गुड, हीट डोमचा मध्ये त्याचं येस ट्रान्सफॉर्मेशन होणार. येस. सो इफ इट इज 24, ग्लोबल वॉर्मिंगची फेज असेल का ग्लोबल कुलिंगची फेज असेल पृथ्वीची? 24 म्हणजे सध्या जर हे, हा बोला.
हा सर, वॉर्मिंगची फेज असेल. येस, कारण आता हे 23.5 जर असेल, 24 म्हटल्यावर हे दोन्ही वाढणार, म्हणजे एकूण एरिया तेवढाच राहिला, पण वॉर्मिंग जास्त एरियात व्हायला लागलं, सो इट इज गोइंग टू बी ग्लोबल वॉर्मिंग फेज. आणि हा जर 23.5च्या ऐवजी 21ला गेला तर तुमचे ट्रॉपिक्स कमी होणार आहेत. कमी झाल्यामुळे थंडी इतर ठिकाणी वाढणार आहे. सो दॅट इज गोइंग टू बी अन आइस एज. So this guy says that tilt is one of the first factors which is going to affect climate change. If the axis is going to grow more tilted, then of course there you're going to have a phase of global warming. If the axis is going to come back to lesser than that, to a lesser value, then obviously we are going to have an ice age as such. But and he says that this keeps on changing at a speed of around 41,000 years. म्हणजे 41,000 वर्षांनी हे बदल घडत असतात. प्रत्येक 41,000 वर्षांनी हे बदल घडत असतात. याच्याबद्दल अजून डिटेल वाचन तुम्ही केलं तर तुम्हाला याच्याबद्दल अजून माहिती निश्चित मिळेल. सो दिस इज वन थिंग. The second thing he says is a word he uses is precision. Now what does precision mean? Okay, now you can see तुमच्या इथे आता अजून एक तिथे चित्र यायला लागलेलं आहे आणि ते सुद्धा ॲनिमेटेडच आहे. तर याचा अर्थ कोणी मला सांगू शकतं का काय आहे, नेमकं काय होतंय? ऍक्शियल प्रिसिशन म्हणजे काय? इथे ऍक्शियल टिल्ट झालं. ऍक्शियल प्रिसिशन म्हणजे काय कोणी सांगू शकतं का? आणि त्याचं म्हणणं आहे की हे 26,000 वर्षांनी बदलत राहतं. व्हॉट डज द ऍक्शियल टिल्ट मीन? तुम्ही थोडस हा डायग्राम आणि हा डायग्राम पाहून अनालिसिस करायचा प्रयत्न केला तर ते कळण्याची शक्यता आहे तुम्हाला. व्हॉट शुड प्रिसिशन मीन? ऍक्शियल प्रिसिशन म्हणजे काय असू शकतं? ओके, मी मुद्दाम उत्तर देणार नाहीये, पण फक्त काही गोष्टी करून दाखवणार आहे कॅमेरा समोर. बघू तुम्हाला ते कळतं का? ऍक्शियल टिल्ट इज दिस, बरोबर? हा जर ऍक्सिस आपण पृथ्वीतनं उपटून काढला आतनं सगळा, असं इमॅजिनरी आहे पण हायपोथेटिकल कंडिशन मध्ये आपण तो काढला बाहेर. ही जी तुम्हाला लाल रेष दिसते इथे ती आपण काढली, ती लाल रेष माझ्या हातात आली. ऍक्शियल टिल्ट इज दिस. ओके, ऍक्शियल प्रिसिशन इज दिस. ऍक्शियल प्रिसिशन इज दिस. समजतंय नेमकं काय होतंय याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे? ऍक्शियल टिल्ट आणि ऍक्शियल प्रिसिशन मध्ये असा काय फरक आहे? हा दिसतोय का तुम्हाला? काय सांगता येत आहे का मला? बरं, त्याच्यावर तुम्ही विचार कराल तोपर्यंत हे सर का ते होत असेल? येस, या, हा, टेल मी. ऍक्सियल टिल्ट मध्ये आपले ऍक्सिस हे होतात आणि ते आपले लॉन्जिट्यूड होते, पोल होते चेंज इथे. इथे पण पोल वर खाली जातच आहे की. पोलच आहेत ना ते पण वर खाली जातातच ऍक्शियल टिल्ट मध्ये. सर प्रिसिजन सर्क्युलर मोशन मध्ये आणि टिल्ट साइडवेज आहे. टू पुट इट इन मोर सिंपल वेज आय वुड से की टिल्ट इज 2 डायमेन्शन. फक्त असं 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 पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे. आणि प्रिसिशन जे आहे हे 3 डायमेन्शन आहे. त्या पुढे मागे बरोबर ते असं गोल गोल सुद्धा फिरतंय. आता ह्याला मी वर्ण बघायचा प्रयत्न केला, तुम्ही वर्ण हे बघाल तर असं बघाल. हा पोल आहे. मगाशी मी हा जे असं करून दाखवत होतो ते आता मी करून दाखवलं तर हे असं दिसणार आहे, फक्त एवढं भरणार आहे. आणि प्रिसिशन म्हणजे हे असं गोल फिरणार आहे. तुम्ही एखादा भवरा जर कधी पाहिला असेल, भवरा खेळलेत का नाही कधी? कोणी भवरा खेळले का रे? हो सर. अरे वा, खेळलेले. तो भवरा जेव्हा हळूहळू शांत व्हायला लागतो तेव्हा शेवटी तो असा असा गरंगळ्या खातो. ते गरंगळ्या खाणं इज व्हॉट इट मीन्स, व्हॉट मिलॅनकोविच मी सेज इज प्रिसिशन. आता हे सगळं होत का असेल? याला सुद्धा एक फार इंटरेस्टिंग लॉजिक आहे त्याच्या मागे. इफ यू सी द डिस्टन्स बिटवीन द अर्थ अँड द सन, एनी आयडिया किती आहे? व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द अर्थ अँड द सन? इट इज 150 मिलियन दशलक्ष किलोमीटर्स. 150 मिलियन किलोमीटर्स. दिस इज द ऍव्हरेज. ह्याच्यापेक्षा काही वेळेस कमी असतं, ह्याच्यापेक्षा काही जास्त असतं. आणि इनफॅक्ट दॅट इज द थर्ड सायकल दॅट ही स्पीक्स अबाउट एक्सेंट्रिसिटी.
पण त्याच्या जॉग्रफीकडे यायच्या आधी आपण जर हे केलंय का रे ह्याच्या आधी आपण? मला उगाच असं का वाटतंय मी हे तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे. याच्या आधी मी केलेलं नाही ना मिलानकोविच सायकल्स तुमच्या बरोबर? नाही सर. ओके ओके, बहुतेक कुठल्या वेगळ्या क्लास बरोबर मी केलं असेल. आता इफ इट इज टू 150 मिलियन किलोमीटर्स आणि एका 165 दिवसात पृथ्वी किती जाते, अंतर कापते, हे जर मला काढायचं असेल तर मला भूमितीचा जॉमेट्रीचा 2πr हा फॉर्म्युला कशा करताय, काय काढतो आपण 2πr वापरून? आन्सर्स पटपट द्यायची बघा. काय काढतो? एरिया ऑफ सर्कम्फरन्स. द लेंथ. सर्कम्फरन्स. एरिया म्हणण्यापेक्षा आपण सरकम्फरन्स काढतो. सरकम्फरन्सला मराठीत काय म्हणायचं? परीघ. परीघ काढतो आपण. सॉरी, परीघ म्हणूयात आपण. आणि ह्याच परिघीला जेव्हा सरळ रेषा असतात त्याला आपण पेरिमीटर म्हणतो. म्हणजे आपण स्क्वेअरचा जेव्हा काढतो, रेक्टँगलचा जेव्हा काढतो त्याला पेरिमीटर म्हणतो. एका सर्कलसाठी इट इज कॉल्ड ॲज अ सर्कम्फरन्स. तर हा झाला त्याचा फॉर्म्युला. आता या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज टाकायचे म्हटलं तर 2 × 3.14 × 150 मिलियन किलोमीटर्स. साधारण किती व्हॅल्यू येईल? 150 × 2 दॅट इज 300 × 3.14 दॅट म्हणजे 900. काय ही व्हॅल्यू काय आहे? 900 म्हणजे लेंथ ऑफ सर्कम्फरन्स. yes, it's the total length of the circumference. It also means that the earth travels this particular distance in 365 days. 365 दिवसात 900 दशलक्ष किलोमीटर प्रवास पृथ्वीचा दरवर्षी होत असतो. त्याच्यापेक्षा जास्तच आहे कारण आपण ते 0.14 ऍड नाही केले त्याच्यात. आता विचार करा की एवढ्या दिवसात एवढं, तर साधारण एका दिवसात किती जात असेल? जर आपण हे 400 म्हटलं, जरी आपण 400 केलं आहे तर एका दिवसात दुप्पट म्हणजे किती मिलियन किलोमीटर्स? 2 मिलियन किलोमीटर जात असेल एका दिवसात. 2 दशलक्ष किलोमीटर जाते पृथ्वी एका दिवसात, बरोबर की नाही? चुकत असेल तर मला सांगा कारण माझं गणित थोडस कच्चं आहे. आता हे जर 24 तासात तर 12 तासात 1 मिलियन किलोमीटर म्हणजे साधारण 1 तासात 1 लाख किलोमीटर जाते पृथ्वी. बरोबर आहे का माझं गणित? 1 hour approximate, let us say, not exactly, approximate 1 lakh kilometers in 1 hour. एवढा स्पीड असलेलं कुठलंही वाहन आपल्याकडे आजपर्यंत नाही. लक्षात घ्या, 1 तासात 1 लाख किलोमीटर जाणारं कुठलंही वाहन आपल्याकडे नाही आज. म्हणजे विचार करा की पृथ्वीचं इक्वेटोरियल सर्कम्फरन्स इज 44,000 किलोमीटर्स. म्हणजे अलॉंग द इक्वेटर एका तासात 2.5 चक्रा मारणार तुम्ही पृथ्वीच्या विषुववृत्ताला. एका तासात 2.5 चक्रा मारण्याच्या स्पीडनी असे उडणारं विमान तुमच्याकडे पाहिजे. देन यू आर गेटिंग टू दिस पर्टिक्युलर स्केल. आता कुठलीही वस्तू एवढ्या वेगाने जर जात असेल तर तिचा तोल राहणे हे थोडंसं अवघड आहे, बरोबर? वेन इट इज कंट्रोल्ड बाय वन थिंग हा थोडासा राहू शकतो, पण इट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स की जिओमॉर्फॉलॉजी मध्ये तुम्ही शिकाल की पृथ्वीचा अंतरंग जो आहे, इंटिरियर ऑफ द अर्थ, okay, you will see that is at some places the density is different, at the same time the state is different. outer core liquid आहे, inner core solid आहे. तर तुम्ही पहा की एखादी बाटली आहे पाण्याने भरलेली, ही बाटली अख्खी पाण्याने भरलेली याची मुवमेंट करणं, ही बाटली रिकामी असताना ह्याची मुवमेंट करणं आणि ही थोडीशी भरलेली असताना रिकामी मुवमेंट करणं, याचा जो तुमच्या हातावर इम्पॅक्ट येतो हा वेगवेगळा येतो वेगवेगळ्या वेळेस. तर हे पृथ्वीच्या बाबतीत झालं. पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यात 150 दशलक्ष किलोमीटरचं अंतर असताना त्यांच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस एकमेकांचं. सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स, आय वुड रादर से, इन्स्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. कॉम्प्लिकेशन्स तर आहेतच, पण त्या अनुषंगाने आपण जर हे विचार करायचा म्हटलं
तर याची कॉम्बिनेशन्स जास्त येतील तुम्हाला. ऍज अ कॉन्सिक्वेन्स पृथ्वी जेव्हा सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालते तेव्हा ही प्रदक्षिणा घालण्याचा जो प्रदक्षिणा मार्ग आहे, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये नाव रेव्होल्युशन ऑर्बिट म्हणणार आहोत, तो मार्ग जो आहे हा मार्ग काय प्रत्येक वेळेस सर्क्युलर नसतो. कधी कधी तो गोल असतो, कधी कधी तो इलॉंगेटेड होतो. सध्याच्या कंडिशन्सला तो इलॉंगेटेड आहे. ओके. आणि आपण जर पाहिलं की गोल आणि इलॉंगेटेड मध्ये जर हा फरक पाहिला तर हे फार इंटरेस्टिंग असा सिनॅरिओ तुम्हाला दिसेल की गोल मध्ये हा गोल निळा डॉट जो फिरतो आहे आणि पांढऱ्या लाईनवर जो निळा डॉट फिरतो आहे ती पृथ्वीच आहे दोन्हीकडे. पण जस्ट सी की if the shape of the orbit differs, obviously the nearness and the awareness from the sun will differ. म्हणजे गोल असताना सुद्धा काय होईल तर सगळीकडे समान प्रमाणात रेडिएशन पडणार. द रेडिएशन इज गोइंग टू बी सेम फ्रॉम द सन टू द अर्थ. पण हे इलॉंगेट झाल्यावर काय होणार आहे तर काही ठिकाणी पृथ्वी सूर्याच्या जवळ येईल, काही ठिकाणी पृथ्वी सूर्यापासून लांब जाईल. आणि दीज पोझिशन्स यांना नावं आहेत. ॲपहॅलियॉन हे नाव आहे की जेव्हा पृथ्वी सूर्याच्या फार जवळ जाते, लांब जाते तेव्हा ॲपहॅलियॉन आणि जवळ जाते तेव्हा पेरिहॅलियॉन. तर हे मी कसं लक्षात ठेवलंय, मी पटकन सॉरी का म्हणू शकलो कारण हा पी जो आहे पेरिहॅलियॉनचा हा मी हिंदी शब्द पास याच्याशी जोडून घेतलेला आहे. पास म्हणजे जवळ, हिंदीमध्ये पास म्हणजे जवळ. तर पेरिहॅलियॉन म्हणजे पृथ्वी सूर्याच्या जवळ, ॲपहॅलियॉन ए म्हणजे अवे, इंग्लिशचा अवे. तर पृथ्वी सूर्यापासून लांब ॲपहॅलियॉन, पृथ्वी सूर्यापासून जवळ पेरिहॅलियॉन. सो नाव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3 on a very broad scale will give you different types of climate change scenario, and this will reflect as various things happening on the planet as such. Add to this the problem about sunspots from the sun. Add to this the problem about what happens in the interior of the earth. इतके कॉम्बिनेशन्स तुमच्या समोर येतील की ज्याचा तुम्ही शोध घेता 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 you'll have volumes of pages writing on it. However, it is believed that these are some basic causes of climate change. Climate change कशाशी रिलेटेड आहे? एनर्जी आहे. ही ऊर्जा जी आहे याचा मेजर स्रोत कुठला आहे? याचा मेजर स्रोत हा सन हा आहे. So most of the climatic changes are going to be associated, one, the positions of the earth and the sun, the rate at which radiations are given from the sun. आणि आपल्याला माहिती आहे की लाईट, प्रकाशाला सूर्यापासून पृथ्वीला पर्यंत पोहोचायला किती वेळ लागतो? 8 minutes 20 seconds. Yes, it requires 8 minutes in all. That will give you an idea की हा डिस्टन्स किती आहे. पण विचार करा त्या डिस्टन्स वरनं त्या ताऱ्याने हा ग्रह ग्रॅव्हिटेशनला असा धरलेला आहे आणि त्या सगळ्या असोसिएशन मध्ये की हा ग्रह त्याच्या भोवती जातो आहे, त्याच्या अँगल मध्ये फरक पडतो आहे, कधी वर जाईल कधी खाली जाईल, की दॅट कुड बी सो मेनी कॉम्बिनेशन्स. आणि हे काय एकमेकाला बांधलेले नाहीये. बांधलेले कशाने? ग्रॅव्हिटीने आहे, पण अशी लाकडीने बांधलेले नाहीये ते सारखं राहायला. As a consequence, all these variations will give rise to so many things that happen around us. Okay, the basics of this is these 3 cycles. Milankovitch says की axial tilt ची सायकल ही 41,000 वर्षाची आहे. प्रिसिशन ची सायकल जी आहे ही साधारण 26,000 वर्षाची आहे. आणि एक्सेंट्रिसिटी जी सायकल जी आहे ही साधारण 1 लाख ते 4 लाख वर्षांची आहे. ओके, ह्यामध्ये आता तुम्ही सनस्पॉट्स ऍक्टिव्हिटी टाका. ह्यामध्ये आता तुम्ही, मी मगाशी जे म्हणत आलो की इतके फॅक्टर्स आहेत, यामध्ये आता तुम्ही पृथ्वीच्या अंतरंगात होणाऱ्या घडामोडी टाका. एखादा फेज की सगळीकडे नुसतेच भूकंप होत आहेत, एखादा फेज की नुसतेच ज्वालामुखीचा उद्रेक होतोय, त्याच्यातनं येणारे गॅस की एका पर्टिक्युलर लेवलमध्ये कार्बन डायऑक्साईड वाढलेला असेल पण ऍक्सियल टिल्ट. आता कॉम्बिनेशन बघा कसे असतात
ही levels of carbon dioxide very high. Axial tilt, let us say instead of 23 हा 21 आहे. प्रिसिशन ची एक पर्टिक्युलर फेज आहे आणि ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी आहे. एक मिनिट, हे मी जरा माझ्या रेफरन्स करता लिहून ठेवतो, याच्याबद्दल मी थोडस बोलणार सुद्धा आहे. तर ह्या सगळ्या गमती जमती ज्या आहेत त्याचं सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन करता करता ओके पृथ्वीला नाकीनऊ येतं आणि ह्या नाकीनऊचा इम्पॅक्ट जो आहे हा आपल्याला कशाच्या प्रमाणात दिसणार आहे, तर हा इम्पॅक्ट आपल्याला क्लायमेट चेंजच्या अनुषंगाने हा आपल्याला दिसतो आहे. मी मगाशी म्हटलं की एक्सियल टिल्टचा जो इफेक्ट आहे, द इम्पॅक्ट ऑफ एक्सियल टिल्ट, द geographical impact of axial tilt is what we have learned. Then as far as the geographical impact of say the change in the orbit is concerned, it's directly related to the amount of radiation which could be reaching the surface. Coming to the geographical impact of axial precession, काय इम्पॅक्ट असेल हे असं करण्यामुळे काय होत असेल ते तुम्ही इथे सुद्धा पाहू शकता. मी एकदम काय करतोय, थोडस एनलार्ज करूयात आपण. इथे पहा हाऊ इट इज मुव्हिंग. इथे जो ऍक्सिस आहे हा फक्त इकडे 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 जाणार आहे. इकडे मात्र तो असा गोल गोल चक्कर आल्यासारखा फिरतो. त्याचा काय इम्पॅक्ट असणार आहे हे आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. हे सगळं समजत असताना याच्या आधी मला खरं सांगायचं, याच्या आधी भूगोलाचा अभ्यास करताना हे गणित कधी तुम्ही मांडून पाहिलेलं आहे का? 23.5 आणि 66.5 जे अक्षवृत्त आहे ते फार महत्वाचे आहे. याची टोटल किती होते? किती होताना दिसते तुम्हाला याची टोटल? 90. येस. याच्यामध्ये काही जॉमेट्री दिसते तुम्हाला? डेफिनेटली काहीतरी जॉमेट्री आहे याच्यामध्ये. 90 डिग्रीज इन ऑल. सॉरी, हा एक विचार करत असताना तुमच्या डोक्यात एक एक किडा सोडून देणार आहे आणि त्या क्लायमेटच्या किड्याने तुमच्या डोक्यात घर केलं पाहिजे आणि घर करून क्लायमेटचा अभ्यास आपला जास्त सुटसुटीत व्हायला पाहिजे. While I was doing this, I had asked you की geographical impact एक्सियल प्रिसिशनचा काय असू शकतो. विचार केला कुणी की काय असेल बाबा हा इम्पॅक्ट? जसं आपण म्हटलं की एक्सियल टिल्ट वाढलं तर यू आर गोइंग टू हॅव एन आइस एज, आणि एक्सियल टिल्ट कमी झालं तर यू विल हॅव अ वॉर्म ग्रीन हाऊस अर्थ. त्याप्रमाणे प्रिसिशन मध्ये काय होऊ शकतं? तुम्हाला वेगवेगळ्या अँगलनी त्याचे डायग्राम दाखवले आणि मुद्दाम हे एक आकडेगणित तुमच्या समोर मांडलं. हे सगळं एकत्र करून व्हॉट डू यू थिंक वुड बी द जॉग्राफिकल इम्पॅक्ट ऑफ एक्सियल प्रिसिशन? I will give you more time to think. सर दिवस रात्रीचा कालावधी कमी होईल, कमी जास्त तो ह्यानी होणार, ऍक्शियल टिल्ट नाही होणार. ऍक्शियल टिल्ट नाही होणार. थोडासा संदर्भ इथे सुद्धा आहे पण मेन संदर्भ हा ऍक्शियल टिल्टशी आहे. ऍक्शियल प्रिसिशननी अजून थोडीशी वेगळी गंमत होणार आहे, ती मला तुमच्याकडनं समजून घ्यायची. काय असू शकतंय? सर ते सनची हिट कमी जास्त होत राहील प्रत्येक भागानुसार, वर खाली झाल्यासारखं. हे पुन्हा थोडस ऍक्शियल टिल्टशीच रिलेटेड आहे. थोड्याशा बॉर्डर स्केलवर विचार करा. ओके, मी तुम्हाला काही तारखा लिहितो इथे, त्याच्यावरनं तुम्हाला काही कळतंय का बघा. सर ऋतुमानात फरक होईल का? एक्झॅक्टली. सप्टेंबर, डिसेंबर, इक्विनॉक्सेस आणि सॉल्स्टाईस यांच्या तारखामध्ये सध्या आपण पाहतो की 23rd मार्च इज इक्विनॉक्स, समान दिवस समान रात्र, बरोबर. इथे
उत्तर गोलार्धात नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये लॉंगेस्ट डे आणि शॉर्टेस्ट नाईट. डिसेंबर उत्तर गोलार्धामध्ये शॉर्टेस्ट नाईट आणि लॉंगेस्ट डे, आणि हा पुन्हा इक्विनॉक्स आहे. हे जे गोल गोल फिरणं आहे यांनी काय होईल तर हा इक्विनॉक्स इकडे शिफ्ट होईल, हा सॉल्स्टाईस इकडे शिफ्ट होईल, हा इक्विनॉक्स इकडे शिफ्ट होईल आणि ही तारीख जी आहे ही इकडे शिफ्ट होईल. त्या गोल गोल फिरण्यामुळे हे असं होणार आहे. म्हणजे जे आज 23 मार्चला घडतं आहे ते एक झटका मारल्यावर 21 जूनला घडायला लागेल, आणि जे 21ला घडत होतं ते सप्टेंबरला शिफ्ट होईल, जे सप्टेंबरला शिफ्ट होईल, जे सप्टेंबरला होतं ते डिसेंबरला शिफ्ट होईल. दुसऱ्या झटक्याला पुन्हा ते तेवढं पुढे सरकणार, तिसऱ्या झटक्याला पुन्हा ते पुढे तेवढं सरकणार. ओके, आणि मग एक अख्खी चक्कर मारून ते पुन्हा नॉर्मलला येणार. दिस इज व्हॉट इट ऍक्च्युअली मीन्स. ऍक्च्युअल प्रिसिशनचा जॉग्राफिकल रेफरन्स जो आहे हा त्या अनुषंगाने आहे. सर एक डाऊट होता. विचारा. सर व्हॉल्कॅनिसिटी मुळे कुठल्या तरी, म्हणजे आता मला ते नाव नाही आठवत आहे, पण त्या त्सुनामीमुळे एक्सेल चेंज होतो, म्हणजे आता परवाच असलं एक्सेल चेंज होतो असं ते मेन्शन येस केलं येस होतं. येस एक साधारण 10 का 12 वर्षापूर्वी चिलीमध्ये भूकंप झाला होता, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात. काहीतरी त्याची रेंज 7 पॉइंट काहीतरी होते रिक्टर स्केलमध्ये. हो सर. असं म्हटलं जातं की तो एवढा प्रचंड होता, एवढ्या प्रचंड प्रमाणात होता की त्याच्यामुळे पृथ्वीचा जो रोटेशनल फोर्स आहे तो काही मिली सेकंदनी मंदावला त्याच्यामुळे. सो दीज थिंग्स ऑल्सो कीप ऑन हॅपनिंग. असं सुद्धा म्हटलं जातं की ज्या उल्कापातामुळे डायनोसॉर्स नामोशेष झाले त्याचा जो दणका बसला पृथ्वीवर, त्याच्यामुळे ऍक्सियल टिल्ट चेंज झाला असेल, त्याच्यामुळे द ड्युरेशन ऑफ द डे मे हॅव चेंज. ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा होत राहतात. येस, देर इज नो पण डाऊट सर अबाउट. इनर फोर्समुळे स्वतःच्याच ऍक्सेस मध्ये कसं बदलू ना, म्हणजे तो कोणता हे असेल? होणार ना. सी what we read as earthquakes, what we study as volcano, हे याचं तुम्ही फिजिक्सच्या अनुषंगाने जर तुम्ही बेसिक फिजिक्स, असं मी म्हणत नाही की जास्त अनालिसिस, फिजिक्सच्या काही बेसिक गोष्टीच्या अनुषंगाने जर तुम्ही अभ्यास करायचा प्रयत्न केला तर भूकंप म्हणजे नेमका काय होतो आणि ज्वालामुखी म्हणजे नेमकं काय होतं, तर आतमध्ये कुठेतरी प्रेशर जास्त होतं आणि ते ऍडजस्ट करण्याच्या याच्यामध्ये थोडीशी सरकासरकी होती, बरोबर. हो सर. आतमध्ये काही जास्त वितळलेला भाग असतो, तो भस्कन बाहेर येतो कुठून. हो सर. हे तर तुम्ही कुकर लावता तेव्हा पण कधीतरी होतं, बरोबर. तर जे आपण कुकरशी बघतो, कधी कधी शिट्टीतनं फसकन येतं, कधी कधी वॉल हे होतो. आपण तुरीची डाळ भांड्यात न लावता डायरेक्ट कुकरमध्ये लावली किंवा भात जास्त लावला, त्याला पाणी जास्त झालं, तर ह्या ज्या अरेंजमेंट्स आपण प्रेशर कुकरमध्ये होताना बघतो तशाच पृथ्वीच्या बाबतीत सुद्धा होत असतं. आणि ऍज लॉंग एज यू हॅव एनर्जी इन द इंटिरियर ऑफ द अर्थ, दीज थिंग्स विल कीप ऑन हॅपनिंग. आणि हे होणं हे आपल्यासाठी अतिशय गरजेचं आहे. जिओमॉर्फॉलॉजीचा हा बेसिक धडा आहे की जोपर्यंत एनर्जी आहे आतमध्ये, जोपर्यंत अर्थक्वेक्स होत आहेत, जोपर्यंत वोल्कॅनोज होत आहेत, तोपर्यंत पृथ्वी जिवंत आहे. जोपर्यंत पृथ्वी जिवंत आहे तोपर्यंत पृथ्वीवरचं जीवनमान जे आहे, ते जीवसृष्टी जी आहे ही जिवंत आहे. ते पृथ्वी आतनं थंड पडली तर एव्हरीथिंग विल गो सायलेंट. दिस प्लॅनेट विल बी अ डेड प्लॅनेट. त्याच्यामुळे हे समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. नाव कमिंग टू दिस शॉर्ट फॉर्म दॅट आय हॅव रिटन हिअर, लेट मी, हे जर असंच्या असं जरी तुम्ही टाईप केलं ना, याला तसा काही अर्थ नाहीये. सॉरी, असं आहे ते, BOYE नाहीये, BYOE आहे. हे काय आहे तर हे ऍब्रिव्हिएशन आहे. हे आत्ता मी का सांगतोय तर कुठेतरी याच्याशी त्याचा संदर्भ आहे, याच्या पुढे संदर्भ आहे. तुम्ही मूक्स बद्दल ऐकलेलं आहे? व्हॉट आर मूक्स? नाही सर. सुमेधा, यू हॅव नॉट हर्ड अबाउट मूक्स? स्टुडंट फ्रॉम SP कॉलेज. अजून एक कोण, कुलकर्णी नावाची TYBSC ची मुलगी आहे. देवणे सरांच्या वर्गात बसलेला आहात कधी याच्या आधी आणि तुम्हाला मूक्स माहिती नाही?
ही अवघड गोष्ट आहे. Sir, I don't remember. Oh, yeah, okay. That could be way back in history, isn't it? Anyway, that doesn't make say the issue diluted, but MOOCs are massive open online courses. Okay, this is something म्हणजे थोडंसं डायग्रेशन होईल पण पटकन सांगतो की पॅन्डेमिक आल्यावर ज्यांनी एज्युकेशन सिस्टीमला तारलं, जी ऑनलाईन सिस्टीम होती की हे असं करायला पाहिजे तसं करायला पाहिजे, दॅट वॉज समवेअर रिलेटेड टू द मूक सिस्टम. जगातला पहिला मूक हा 2008 साली बनवण्यात आला आणि आता हजारोनी आहे. म्हणजे भारतामध्ये आता तुम्ही जे स्वयं म्हणून ऐकता, ज्यांनी ऐकलं नसेल ही शब्द लिहून घ्या, याची माहिती समजून घ्या. मी अनेक गोष्टी अशा माझ्या रेग्युलर लेक्चरमध्ये सांगत असतो. ओके, आणि लवकरच ऑफलाईन कॉलेज सुरू होणार आहे. पुण्यात आलात की ह्या सगळ्या गोष्टींच्या अवतीभोवती तुमचं विषयाचं ज्ञान गोळा करायला सुरू करा. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉंग टाइम. ओके, द स्वयं प्लॅटफॉर्म विच इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड्स यू फॅसिलिटीज ऑफ मूक्स एज वेल. याचबरोबर NPTEL हे सगळे जे शब्द आहेत हे तुम्ही कुठेतरी लिहून घ्या. तर हे मूक्स जे भारतात आत्ता पॉप्युलर झालेलं आहे, पर्टिक्युलरली पॅन्डेमिक त्याच्या आधी म्हणजे साधारण 16-17, मी माझ्या आयुष्यातला पहिला मूक हा 2013 साली केला होता. की एखाद्या युनिव्हर्सिटीचा हा एक ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स असतो असं. तर तो करत असताना मी मँचेस्टर युनिव्हर्सिटीचा एक कोर्स करत होतो क्लायमेट चेंजवर, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ही संकल्पना मांडलेली आहे की आतापर्यंत मी जे तो आपण डिस्कस करत होतो की समजा ऍक्सियल टिल्ट झाला 21, ऍक्सियल टिल्ट झाला 24, ह्याच्या स्पीड फिरायचा घरघर अजून वाढला, हे लांब झालं, वर्तुळाकार झालं, हे काय असेल, हे सगळे जे कॉम्बिनेशन्स आहेत, याबरोबर सूर्य जो आहे हा दुप्पट तेजोमय झाला किंवा तिप्पट तेजोमय झाला. पृथ्वीवर जे वातावरण आहे त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड, बघा किती पॅरामीटर्स घेतो. कार्बन डायऑक्साईड वाढलं, नायट्रोजन तेवढंच राहिलं, ऑक्सिजन कमी झालं, किंवा नायट्रोजन वाढलं, ऑक्सिजन तेवढंच राहिलं, कार्बन डायऑक्साईड कमी झालं. या सगळ्या कॉम्बिनेशन्स मध्ये पृथ्वी कशी दिसेल हा जर आपण प्रश्न विचारला तर याचा आपल्याला काही सॉफ्टवेअर वगैरे बिल्ड करता येईल का? तर ते ऑलरेडी बिल्ट आहे. आणि दॅट इज वाय आय आस्क्ड यू ऑल टू लुक इनटू दिस. This abbreviation stands for build your own earth. ही म्हणजे एक छोटीशी कम्प्युटर गेम असल्यासारखी आहे. हे तुम्ही सगळे पॅरामीटर्स ऍडजस्ट करायचे आणि तो प्रोग्राम रन करायचा. तो रन केला की तुम्ही जसं जसं सांगितलेलं आहे त्या कंडिशन्स मध्ये पृथ्वीवर काय वातावरण असेल, काय कंडिशन असेल, याचा रिपोर्ट येतो तुमच्या समोर. This experiment done by the University of Manchester is abbreviated as BYOE, reads in long form as Build Your Own Earth. फार गमतीशीर आहे. मी तेव्हा तासनतास हे उद्योग करत बसायचो आणि त्याचा तुम्हाला रिपोर्ट घ्यायचा आहे. तो सगळा रिपोर्ट तुम्ही डाउनलोड करून त्याचा नंतर अभ्यास करू शकता. इतकं गमतीशीर आहे. म्हणजे आज आपल्या भोवती त्या कंडिशन्स नाहीत, पण त्या कंडिशन्स क्रिएट केल्या तर काय येईल तुमचा आउटपुट? क्लायमॅटिक आउटपुट. आणि हा क्लायमॅटिक आउटपुट आल्यावर अजून पुढच्या रिसर्चची चालना मिळू शकते की देन पीपल लर्निंग बॉटनी दे विल स्टार्ट थिंकिंग की ओके, कार्बन डायऑक्साईड वाढलं म्हणजे झाडांची पानांची साईज वाढेल का, काय होईल, तापमान वाढेल, फोटोसिंथेसिसचं काय होईल, त्याच प्रमाणात मग खाणं मुबलक असल्यामुळे प्राण्यांची साईज वाढेल का. सो फ्रॉम ॲस्ट्रोफिजिक्स टू जॉग्रफी टू जनरल जॉग्रफी टू बॉटनी टू झुओलॉजी, असे वेगवेगळे ह्याच्यात त्याचे काय इम्पॅक्ट असू शकतात. ह्याला काही लिमिटच नाही की या सगळ्यांच्या कॉम्बिनेशन्सला अजिबातच काही लिमिट नाही. सो दॅट कॅन बी डन. तर यू कॅन टाईप दिस इन युअर URL जेव्हा केव्हा वेळ असेल, आणि मी म्हणतो जेव्हा केव्हा वेळ असेल, बट लेट मी टेल यू की हा वेळ आपल्याला काढावा लागतो. इतर वेळेस 24 तास सुद्धा आपल्याला कमी पडतात.
हा वेळ आपल्याला काढून उत्सुकतेने जोपर्यंत आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचा शोध घेत नाही तोपर्यंत त्या विषयाची गोडी आणि त्या विषयाचा अर्क जो आहे तो आपल्याला समजत नाही. तर आय विल रिक्वेस्ट यू ऑल की जेव्हा जेव्हा मी हे सांगतो हे बघा ते बघा, कुणीतरी एकाने किंवा दोघा तिघांनी पटकन जाऊन शोधायचं आणि त्याची माहिती मिळाली की ती आपल्या ग्रुपवर शेअर करायची. ओके, दोघांनी केली, पुढच्या वेळेस दुसऱ्या दोघांनी करा, त्याच्या पुढच्या वेळेस दुसऱ्या दोघांनी करा. असं करत गेलं तर दॅट विल बी कलेक्टिव्ह लर्निंग. एक अन दोनच विद्यार्थी सगळं करतायत आणि बाकीचे नुसतेच बसलेले आहेत. दिस इज नॉट द वे एज्युकेशन पासेस ऑन. द सेन्स ऑफ एज्युकेशन, यू सी दॅट मॅन बेसिकली हॅज बीन अ व्हेरी सोशल अॅनिमल. ओके, समाज ज्याला आपण म्हणतो, एक एकटा माणूस एक एकटा राहील तर ते काही शिकणार नाही. ओके, आणि पर्टिक्युलरली अ सब्जेक्ट लाईक क्लायमेट की जो तुम्ही त्या इंटेन्सिटीने याच्या आधी शिकलेला नसता, फक्त इन्फॉर्मेशन म्हणून शिकलेला असता. अमुक एक प्रदेश, त्याची व्याप्ती, त्याचं हे त्याचं ते असं आपण मोजलेलं असतं सर. याच्या मागचं जेव्हा तुम्ही लॉजिक शोधायला लागता तेव्हा तुम्ही त्या त्या विषयाच्या खोलीमध्ये ऍक्च्युली जाता. ओके, हे का झालेलं आहे, वाय, हे कसं झालेलं आहे, हाऊ, हे प्रश्न तुम्ही प्रत्येक ह्याच्यात, मग जिओमॉर्फॉलॉजी विचारा, क्लायमेट मध्ये विचारा, इकॉनॉमिक जॉग्रफी मध्ये विचारा किंवा सेटलमेंट आणि पॉप्युलेशन आणि सेटलमेंट जॉग्रफी मध्ये विचारा. ओके, आतापर्यंत आपण फक्त व्हॉट याची उत्तर शोधत आलेलो आहोत. आता वाय आणि हाऊ, प्रोसेस स्टडीज आर इम्पॉर्टंट इन जॉग्रफी नाव. त्याच्यामुळे ते का होतंय आणि ते कसं होतंय, काय होतंय हे तर झालंच. जॉग्रफी अनेक शतक काय 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 चाललंय, पण हे कसं आणि का या प्रश्नांची उत्तरं गेल्या 100 वर्षात माणसं शोधायला लागलेली आहेत. दॅट इज कॉल्ड एज प्रोसेस स्टडीज इन जॉग्रफी. फॉर ऑल युअर टॉपिक्स, लीव्ह असाइड क्लायमेटॉलॉजी, सगळे जॉग्रफीचे तुमचे सब टॉपिक्स आहेत, विल इन्व्हॉल्व ऑल दॅट. हॅव्हिंग सेड दिस, I will just stop my lecture for today and we'll end the show here and I'll come back to yes. आज संख्या वाढलेली दिसते, सकाळी दम टाकल्या ग्रुपवर. काल 19 होते, आज त्याच्यात भर पडलेली आहे, 3-4 तरी सुद्धा 6 लोक नाही आहेत, 6 नाही 7 नाही आहेत, कारण मी एक आहे. 24 टोटल पार्टिसिपंट्स मध्ये मी एक आहे. एनिवे, इट्स अ गुड indication that 4 more students have joined for the day. And if you have any queries on whatever we have done for the day, okay, I will give you those 5 minutes for interaction. 5 मिनिटाच्या पलीकडे गेलं तरी काही हरकत नाही. बट ॲज आय सेड अर्लियर ऑल्सो की ही एक सवय आपल्यामध्ये जडून घ्यायला पाहिजे की आज जे शिकलेलं आहे त्याच्यावर थोडा विचार होणं गरजेचं आहे. तो विचार झाल्यावर त्याच्यावर थोडंसं इंटरॅक्शन होणं गरजेचं आहे. प्रश्न पडले नाहीत तर तो विषय कळला नाही, असं काही लोकांचं म्हणणं असतं की सगळं कळल्यावर प्रश्न पडत नाही. सगळं कळल्यावर उलट जास्त प्रश्न पडायला पाहिजेत, हा माझा ठाम विश्वास आहे. त्याच्यामुळे प्रश्न हे झालेच पाहिजेत आणि त्याच्यामुळे रेग्युलरली एक 4 ते 5 मिनिटं आणि त्याची 10 मिनिटं झाले तरी मला त्याचं काही वाईट वाटत नाही. इनफॅक्ट more the interaction with the students, better it is going to be for us together. So if you have any queries for me, I'm waiting for your queries. हा सर, मला प्रश्न विचारत होता पृथ्वीच्या वेगासंदर्भात. तर हा, बोला. पृथ्वीचा वेग परिभ्रमण आणि परिवलन या कक्षेमध्ये म्हणजे भिन्न असतो का, कसा असतो काय? काय पृथ्वीच्या परिवलन, हा, याच्यामध्ये काय परिभ्रमण या जे 2 कक्षा आहेत त्याच्यामध्ये वेग पृथ्वीचा कसा असतो, म्हणजे तो बदलत राहतो की कसा सेम राहतो? ह्या बदलालाच तर मिल्यानकोविचनी हे म्हटलेलं आहे ना, क्लायमेटचे बदलू शकतो ना, बदलू शकतो. हा कशावर अवलंबून आहे, हा ऊर्जेवर अवलंबून आहे. पुन्हा कुणाची ऊर्जा, सूर्याची स्वतःची ऊर्जा, पृथ्वीची स्वतःची ऊर्जा, आणि ह्या दोघांच्या मध्ये जो गुरुत्वाकर्षण आहे, तो फोर्स जो आहे त्याच्याशी ते रिलेटेड आहे. तर इट विल चेंज, बट हा चेंजचा जो प्रमाण आहे हे काय असं काल एक होता, आज एक आहे, उद्या एक होईल. ती कॉलेजची पोरं ते होंडा विंडा गाड्या चालतात भर भर भर, तसं काही हे चेंज होत नाही. दिस टेक्स थाउजंड्स ऑफ इयर्स, कारण हे इतकी सेट सिस्टीम आहे की त्याच्यामध्ये बदल होतात, पण ते व्हायला प्रचंड प्रमाणाचा काळ जावा लागतो. इट इज थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ इयर्स.
आणि त्याच्यामुळेच आपण पाहतो की एक सायकल 26,000 वर्षाची, एक सायकल 41,000 वर्षाची आहे. त्याच प्रमाणात एक्सेंट्रिसिटीची सायकल जी आहे ती तर लाखांच्या मध्ये आहे. सो वी हॅव टू कीप ऑल दिस इन माइंड. हे सगळं बदलणार आहे. किती गंमत आहे बघा की कुठेतरी आपण म्हणतो आपला एक प्लॅनेट आहे, तो प्लॅनेट अगदी मायक्रोस्कोपिक आहे, सोलर सिस्टमशी रिलेटेड. सूर्यासमोर तुम्ही पृथ्वी धरली तर ती एवढी बारीक दिसेल. अख्खा सूर्य तुम्ही गॅलेक्सी मध्ये धरला तर तो एवढा बारीक दिसेल. वी डोंट नो हाऊ मेनी गॅलेक्सीज वी हॅव. हे एवढं सगळं असताना आपण पृथ्वीवर चालतोय, बोलतोय, इकडून तिकडे तिकडून तिकडे जातोय. ही पृथ्वी कुठेतरी अधांतरी टांगलेली आहे असं आपण म्हणू. तुम्ही म्हणाल नाही सर ही सूर्याशी निगडित आहे, मग मी म्हणेन तो सूर्य कुठेतरी अधांतरी टांगलेला आहे. There are so many unique things that are there around us. आणि the more we think about it, the more we tend to realize the uniqueness that we have. आतापर्यंत आपण किती प्रगत झालं म्हणतो, पण आजपर्यंत आपल्यासारखा दुसरा ग्रह आपण शोधू शकलेलो नाही. There are so many interesting things that we need to read and learn about. तर तुमचा जो मूळ प्रश्न होता की येस देर इज गोइंग टू बी अ डिफरन्स, पण आजच्या घडीला हा जो वेग आहे हा रोटेशनचा जो वेग आहे हा 24 तास आहे आणि रेव्होल्युशनचा जो वेग आहे हा 365 दिवस आणि साधारण 6 तास असा आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक चौथ्या वर्षी आपण वर्षाला 366 दिवस, लीप इयर ज्याला आपण म्हणतो, ते एक जोडत असतो. तर ही आजची कंडिशन आहे, ही काही वर्षांनी बदलू शकते. काय कुणाला माहिती, हा मायक्रो सेकंद मध्ये रोज थोडी थोडी बदलत सुद्धा असेल. त्याचा सुद्धा अभ्यास होणं गरजेचं आहे. ऍस्ट्रोफिजिक्स मध्ये, मेटाफिजिक्स मध्ये हे सुद्धा आपण करू शकतो की त्या एकदम मायक्रो सेकंद मध्ये कसा फरक पडत आहे हे सुद्धा आपण समजून घेण्याचा एक मोठा रिसर्च प्रोग्राम होऊ शकतो. की ती अशी कंटिन्युअस चेंज होतीये का असं काहीतरी भस्कन होतं आणि मग सडनली दुसऱ्या दिवशीपासून सगळंच बदलतं. या प्रश्नांची सुद्धा उत्तरं शोधणं हा एक प्रकारचा रिसर्च असेल. आणि सर अजून एक प्रश्न होता सर. हा विचारा. आपली जी आकाशगंगा आहे त्याला आपण मिल्की वे म्हणतो, तर बरोबर. अशा अनेक आकाशगंगा आहेत, तर त्यांची संख्या अॅक्युरेट कळली का, किती आहेत काय? नाही, अजून ह्याचं लिमिटच आपल्याला कळलेलं नाही. आपण जेवढं पुढे जातोय तेवढं पुढे आपल्याला माहिती होत चाललेली आहे. येस सचिन, यू हॅव रेज्ड युअर हँड, प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन. सूर्य आपला म्हणजे दर 25 वर्षाने त्याचे पोल्स चेंज करतो, तर त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस अर्थवर होतात का काही? डेफिनेटली. आता कसं आहे, आपली टेक्नॉलॉजी बऱ्यापैकी साऊंड झालेली आहे, पण आता समजा 30 वर्षापूर्वी रेडिओ जो होता हा वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीवर चालायचा आणि अशा ऍक्टिव्हिटीज झाल्या की त्याचा इम्पॅक्ट हा होतच असतो. त्याच्यामुळे मग त्या दिवशी रेडिओ, टीव्ही दिसण्यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम येणं वगैरे वगैरे एक दिवस असेल, काही वेळेस मग आठवडाभर. आता आपले इट्स मीन सोलार स्टॉर्म. या ऑल दी सोलार स्टॉर्म्स की त्याच्यातनं जे रेडिएशन्स येतात की त्याची इंटेन्सिटी एखाद्या वेळेस जास्त होऊ शकते, एखाद्या वेळेस ती कमी होऊ शकते, पोहोचायला वेळ लागू शकतो. ऑल दीज थिंग्स डू हॅपन अराउंड अस आणि ह्याचा सगळ्याचा पृथ्वीवर आणि बेसिकली क्लायमेटवर तर इम्पॅक्ट होतच असतो. सर ते येस. क्लायमेट चेंजचं मध्यंतरी जे चाललं होतं क्लायमेट चेंजचं, त्यावेळी वेस्टर्न कंट्रीज किंवा युरोपी दोघे पण म्हणजे जास्त करून युएसएचं मत असं होतं की ते काय ह्युमन ऍक्टिव्हिटीजमुळे नाही होते, ती सायकल असते जसं आपण मग शिकलो एक्सेल वगैरे, त्या इथं पण आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण ते हेच बेसवर त्यांचं म्हणणं होतं की अजून काही त्याला कारण होते. आता कसं आहे माहिती का, सायंटिफिक स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट आणि पॉलिटिकल स्टेटमेंट याच्यामध्ये फार अंतर असू शकतं. आपण जरी म्हटलो की सायंटिफिक स्टेटमेंट हे या तिन्हीमध्ये परफेक्ट प्रमाण धरलं पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये नेमकं किती सायन्स वापरलेलं आहे त्या अनुषंगाने सुद्धा ते बदलू शकतं. पहिला आपण जर ह्या तिन्ही बाबतीत जर म्हटलं तर आता आपण बघतो की फेसबुक, ट्विटरवर हे सगळे जे अंधभक्त म्हणतात आणि त्यांना ऑपोजिट म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल एक केस आपण घेतली ती आर्यन खानची, आता काल त्याला बेल मिळालेली आहे. तर तुम्ही वेगवेगळे चॅनल शिफ्ट केले तर त्याच्या स्टोरी तुमचे वेगवेगळे पैलू तुम्हाला, कोण म्हणतं वानखेडे असा आहे, कोण म्हणतं आर्यन असा आहे, कोण म्हणतं गव्हर्नमेंट अशी आहे, कोण म्हणतं नवाब मलिक तसा आहे. तर देर आर गोइंग टू बी डिफरंट ओपिनियन्स. पण तुम्ही त्यांचं ऐकलं तर ते इतक्या ठामपणे ते सांगत असतात की आपल्याला तेवढ्या वेळापुरतं ते खरं असं वाटायला. गोइंग इन टू द सायन्स ऑफ
द अदर थिंग्स एज सच, विल सी की एखादा नवीन शोध लागेपर्यंत एखादी जुनी प्रस्थापिक इक्वेशन जे आहे हे इतकं सॉलिड असतं की त्याला कोणी हलवूच शकत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही डेव्हिसची संकल्पना जर याच्यामध्ये पाहिली, रिव्हर वर्क मध्ये डेव्हिसियन सायकल तुम्ही केलं असेल याच्या आधी किंवा वाचलं असेल. हो सर. डेव्हिस डिवाइड्स द रिव्हर इनटू, ही रिलेट्स इट टू लाईफ, यंग, मॅच्युअर, ओल्ड असं तो म्हणतो. हे काय त्यांनी शोधून काढलं का? शोधून काढलं तर कुठल्या आधारावर शोधून काढलं? कारण डेव्हिस जेव्हा कॉलेजमध्ये होता तेव्हा डार्विनची थेअरी ही फार गाजत होती अख्ख्या जगभर. सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट, एव्होल्युशन वगैरे वगैरे हे रोजमर्राचे, म्हणजे आता आपण क्लायमेट चेंज असा शब्द रेग्युलरली शाळापासून सगळीकडे वापरतो तसं तेव्हा होतं. तर डेव्हिस ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दोज लाईन्स की जर प्राण्यांच्या बाबतीत असं होऊ शकतं तर एखाद्या नदीच्या बाबतीत का नाही होऊ शकत? ऊर्जेच आहे शेवटी. सो ही पुट फोर्थ. आणि डेव्हिसनी नंतर ते आणल्यानंतर पुढची 50 वर्ष त्याला कुठलंच चॅलेंज नव्हतं. नंतर त्याच्यात परत फरक आला. अगदी 400 वर्षापूर्वीपर्यंत असं समजलं जायचं की द अर्थ इज फ्लॅट. ओके, वी नो दॅट द अर्थ इज नॉट फ्लॅट. पण आपल्याला ते जाणं असं असं पाहिलं आपण तर आपल्याला वाटायला हे वाटायला कारण आहे, कारण द स्केल ॲट विच वी आर इन फ्रंट ऑफ द अर्थ इज व्हेरी स्मॉल. ते कर्वेचर आपल्या डोळ्यांना ते दिसत नाही. ऍट द सेम टाइम मला वाटतं कॉपरनिकस होता का कोण, की एके काळामध्ये असं म्हटलं जायचं की द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द युनिव्हर्स. आणि जेव्हा शास्त्रज्ञ म्हटले गॅलिलियोच्या वेळेस. हा तर जेव्हा लोकांनी असं शास्त्रज्ञांनी असं म्हणायचा प्रयत्न केला की नाही नाही तसं असण्याची शक्यता नाही. बाय द वे, बाकीच्या मुलांनी तुमची नावं चॅटबॉक्स मध्ये टाका अटेंडन्स साठी, ते करायला लागा कारण आपली वेळ होत आलेली आहे. तर वाईल ही सेड दॅट द किंग सेड नो नथिंग डुईंग. हे काय वेड्यासारखं आहे? तुम्ही जॉग्राफिकल थॉट जर वाचला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा असे डिस्क्रिप्शन आहेत की तिथे असं म्हटलं जायचं की सूर्य हा जो सूर्य देव जो आहे, आपण त्याला देव मानतो, पश्चिमेत सुद्धा बऱ्याच काळ त्याला देव मानलेला आहे. तर तो त्याचा चॅरियट म्हणजे त्याचा जो रथ आहे तो घेऊन निघतो, तो आकाशातनं पलीकडे जातो आणि मग उत्तरेकडे एक डोंगर रांग आहे की आता ही उत्तरेकडची जी म्हणायची ते बहुतेक भारतामध्ये ती म्हणाल तुम्ही तर ती हिमालय असू शकते, युरोपमध्ये म्हणाल तर ती अल्प्स असू शकते वगैरे वगैरे. तर म्हणे त्या डोंगराच्या मागणं लपत लपत तो पुन्हा येतो आणि दुसऱ्या दिवशी तो उगवायला सज्ज राहतो. अशा ह्या एस्टॅब्लिश्ड कन्सेप्ट होत्या. के सो टाइम अँड अगेन के थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. के पुन्हा तुम्ही जिओमॉर्फॉलॉजी मध्ये आता तुमची लेक्चर सुरू झाल्यावर 2 कन्सेप्ट शिकाल बेसिक्स ऑफ जिओमॉर्फॉलॉजी मध्ये, कॅटास्ट्रॉफिझम आणि युनिफॉर्मिटेरियनिझम. के या एकमेकाला एक्झॅक्टली ऑपोजिट ह्या संकल्पना आहे. सुरुवातीला पृथ्वीचा जन्म कसा झाला तर कॅटास्ट्रॉफी मध्ये, पण इव्हेंच्युअली वी केम टू व्हॉट इज कॉल्ड एज युनिफॉर्मिटेरियनिझम. हे नेमकं काय आहे हे तुम्हाला त्याच्यात कळेलच, पण तुम्ही जर हे लिहून घेतलेत हे 2 शब्द कॅटास्ट्रॉफिझम आणि युनिफॉर्मिटेरियनिझम, याचा शोध गुगलवर घेतला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हे होऊ शकतं. तर यू सी द थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. आणि कमिंग बॅक टू द फॅक्ट व्हॉट यू वर रेफरिंग टू, की ते अमेरिकन देश आहेत किंवा युरोपियन देश आहेत ते त्यांच्या दृष्टीने ह्या सगळीकडे पाहत असतात. आणि दृष्टीने पाहत असताना प्रत्येक जणच फार असा सोज्वळ असतो असं नाही. मेनी अ टाइम दीज आर पॉलिटिकल कमेंट्स, दीज आर इकॉनॉमिक कमेंट्स. स्वतःचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊन हे कमेंट्स दिलेले असतात. आणि त्याचमुळे मी आत्ताच मगाशी म्हटलं आणि आपण पण हे करू शकतो उद्या माझ्या बीएच्या क्लासमध्ये म्हटलं की उद्या डेव्हलपमेंटची संकल्पना कशी बदलत गेलेली आहे कालानुरूप आपल्या न कळत, हे याचा अभ्यास करणं, गेल्या 70, 80, 90 वर्षाचा याचा अभ्यास करणं किंवा याचा एक आढावा घेणं, दॅट्स ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो व्हॉट यू सी नाव कुड बी ट्रू अँड विथ द प्रेझेंट पर्स्पेक्टिव्ह. इट कुड चेंज विथ गिव्हन पिरियड ऑफ टाइम with new inventions and new propositions of theories as such. So असं काही थंब रूल प्रत्येक वेळेस असेल असं नाही. हो सर, आयपीसीसीने पण सिद्ध केलं की नाही ते ह्युमन झालेले आहेत. एक्झॅक्टली, इट इज ड्यू टू ह्युमन बिंग्स. असे 2 ग्रुप्स आहेत ऍक्च्युली. सम से की इट इज नॉट. आता माझ्याकडे क्लायमेट चेंजचं मी एक लेक्चर दिलं होतं, त्याचं एक पीपीटी आहे, मला आता सापडलं तर मी आपल्या ग्रुपवर टाकेन, ते तुम्ही ओझर तर पाहू सुद्धा शकता. त्याच्यामध्ये
एक अख्खा ग्रुप आहे की तो त्यांनी असं कम्पेअरच केलंय की तुम्ही म्हणता याच्यातनं एवढा कार्बन डायऑक्साईड जातो, हे बघा ही नॅचरल प्रक्रिया याच्यातनं एवडा जातो, असं करत 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 बट अल्टिमेटली वी हॅव टू एक्सेप्ट की हा सगळा चेंज जो आहे हा कुठेतरी मानवनिर्मित ऍक्टिव्हिटीज मुळे झालेला आहे. Anyway, it's ओके more सर. than 11:30. We can continue with such discussions in our regular lectures also. I would be more than happy to answer such questions. For today, we'll, however, stop right now. Tomorrow, we'll continue with our lecture at 10:30. Thank you.